نہیں ہے. ہاں اسی کو شفا ملے گی جو اللہ کی ذات پر قرآن پر یقین رکھے گا. سنیں سورت مزمل کون سی 29واں پارہ سورہ مزمل 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو درود پاک پہلے بھی پڑھ لیں 11 مرتبہ بعد میں بھی جو بھی درود شریف آتا ہے وہی پڑھ لیں. یہاں ایک اور بات میں آپ کو کلیئر کر دوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے اور کوئی نہیں پڑھنا چاہیے. موضوع تو بڑا لمبا ہے لیکن میں تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ نہیں جی درود شریف کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے باقی سارے درود ایسے ہی ہیں. ان سے صرف ایک سوال کرنا ہے کہ بھائی آدم علیہ السلام نے اللہ سے خواہش کی کہ مالک میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اما ہوا سے. کس سے؟ اما ہوا سے رضی اللہ تعالی. تو میں کیا کروں؟ تو مالک نے فرمایا کہ میرے نبی پر درود پڑھ یہ اس کا حق مہر ہے. کیا ہے؟ اس کا حق مہر ادا کر دے تیرا نکاح ہو جائے گا. کیا ادا کر دے؟ حق مہر ادا کر دے. حق مہر کیا تھا بولو تو صحیح بتاؤ پھر. اس وقت درود ابراہیمی تھا اور بابا جی ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے تو درود اس وقت کہاں سے آ گیا وہ والا؟ بات نہیں سمجھ آئی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ درود پاک ہے نا درود ابراہیمی. اس لیے جو بھی درود آپ کی زبان پر رواں ہے اس کو پڑھ لینا ہے. آپ درود ابراہیمی نماز میں افضل ہے. نماز میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جس نے تم پر احسان کیا اس پر احسان کرو. ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود بھیجو. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا قول ہے یہ. نماز میں بعد میں بھی پڑھیں ضرور پڑھیں ضرور پڑھیں. نماز میں سب سے زیادہ افضل درود ابراہیمی ہے. تو بارکاف یہ موضوع ایک علیحدہ ہے. تو بتا میں یہ رہا تھا 7 مرتبہ سورہ مزمل صبح اور 7 مرتبہ شام کو. کئی ایسے مومن ایسے کئی ایسے مسلمان ہیں جو قرآن ہی نہیں پڑھے. اللہ اکبر. قربان تیری مسلمانیت پر میں خدا کی قسم لاگ پتہ جائے گا بروز قیامت. قرآن بولے گا قرآن کہے گا اللہ یہ وہ بندہ ہے جو مجھے دنیا میں پڑھا ہی نہیں تھا جس نے دنیا میں مجھے چھو کر نہیں دیکھا تھا. قرآن اس کی شفاعت نہیں کرے گا. ابھی زندگی کے دن باقی ہیں نہیں پڑھے تو پڑھنا شروع کر دو. کوئی بات نہیں کیا ہوگا موت آ جائے گی. اس سے بڑی بات تو نہیں ہے نا. یاد رکھیں میرے آپ کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے 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 جس کو موت آ جائے اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا. اس کا نام شہیدوں میں لکھا جائے گا. قرآن کو پڑھ کے بھولے نا. قرآن کو اپنے گھروں میں پڑھیں. کئی لوگ مسلمان ہیں قرآن پڑھے مسلمان بھی قرآن بھی نہیں پڑھے. سورت مزمل 29واں پارہ 11 دفعہ درود پاک پہلے جو بھی زبان پہ رواں ہے 11 مرتبہ بعد میں. درود ابراہیمی پڑھ لیں کوئی اعتراض نہیں ہے وہی پڑھ لیں. اور صبح شام فجر کی نماز پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے اس وظیفے کو کرنا ہے. تو کر کے پانی دم کر کے خود بھی پی لیں سارے گھر والوں کو پلائیں اپنے گھر میں چھٹے مار دیں. اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کی برکت سے شفا ہو جائے گی. دکے جو کھاتے پھریں گے کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس ایمان جو خراب کریں گے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھیں. اب اگلی بات ہے جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے جو قرآن مطلب ایسے بھی تو ہے نا بہت سارے لوگ بہت ساری بزرگ عورتیں ہیں. الحمدللہ انوار مدینہ والوں نے مردوں اور عورتوں کا اہتمام کیا ہے. جس عمر کی مرضی عورت ہو جس عمر کا مرضی مرد ہو یہاں پر فی سبیل اللہ قرآن پڑھایا جاتا ہے. اللہ ان کو زندگی دے. اللہ ان کو چلانے والوں کو اللہ عزت دے زندگی اور ایمان دے. بہرحال جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی سن لیں. جو لوگ اپنے پیروں کے مرید ہیں تو جو ان کے پیر صاحب نے وظیفہ دیا ہے اسی وظیفے کو کر کے اب پانی پہ دم کر کے خود ہی پی لیں پھر بھی شفا ہو جائے گی. ہو شرط قرآن کی آیتیں. شرط یہ ہے قرآن کی آیتوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں. نہیں کوئی ٹوٹ کے شوٹ کے نہیں. قرآن کی آیتیں صرف پڑھنی ہیں. صرف قرآن کی آیتیں. کوئی پورے قرآن میں سے الحمدللہ کی الف سے لے کے والناس کی سین تک کوئی بھی قرآن پڑھ لو.
कुरान की कोई आयत भी पढ़ो, अल्लाह शिफा देगा। अच्छा, जो किसी के मुरीद भी नहीं है वो भी सुन लें, जो मुरीद होने के कायल भी नहीं है वो भी सुन लें, क्योंकि कुरान तो उनके लिए भी शिफा है ना, मोमन तो है ना, आखिर मुसलमान तो है ना वो। तो मेरी तरफ से इजाजत जो है, पहले कलमे की 4 तस्बीह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पहला कलमा, पहले कलमे की कितनी तस्बीहां? 4 तस्बीहां, 400 मरतबा। दुरूद शरीफ पहले बाद में 11-11 दफा। इससे पहले मैं अपनी सीडीज में और भी बहुत सारी बातें इसी बीमारियों के बारे में और भी वसाइफ बताए होंगे, वो कर लें, वे भी ठीक है, ये कर लें, ये भी ठीक है। अब एक बंदा कहता है जी कलमा तो मैं रोज ही पढ़ना, ऐसा भी होता है, मेरी तरह के अकल से पैदल होते हैं, कहते सूफी साहब कलमा तो मैं रोज ही पढ़ना, बीमार भी रहना फिर मैं, ऐसा ही है ना। सुने, आप कलमे की ताकत देखें, कलमे की ताकत देखें। बताएं, कुत्ता नापाक होता है पाक? क्यों भला? मेरे रब ने उसको नापाक किया, कुरान में उसकी नापाकी का जिक्र और हदीस में मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम ने उसकी नापाकी का जिक्र किया। अच्छा, कुत्ते को अगर साबुन से, मनों के हिसाब से, टनों के हिसाब से साबुन लगा के नहलाया जाए तो क्या वो पाक होगा कि नहीं? क्यों यार, धोने से तो पाक हो जाते हैं, क्यों नहीं पाक होगा? नहीं नहीं, सुनो, पलीती उसके अंदर है, उसके अंदर पलीती है। क्या है? पलीती उसके अंदर है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुसलमान पाक है और गैर मुस्लिम नापाक है। क्या? बोलो यार, मुसलमान, फिर बताएं, मुसलमान पाक है और गैर मुस्लिम गुनाहगार होना एक और चीज है, नापाक होना एक और चीज है। नापाकी वो जो कलमा ना पढ़े, कलमे का इनकार करे, उस नापाकी की बात हो रही है। एक है जिस्मानी नापाकी, जिस्म का नापाक हो जाना, वो पाक हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मुसलमान पाक है और गैर मुस्लिम, जो ये कहते हैं यार कलमा तो मैं रोज ही पढ़ता हूं, उसको कलमे की ताकत का ही नहीं पता। फिर कलमा भी आधा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान बनते वक्त भी आधा कलमा पढ़ा, इसलिए आधा पाकिस्तान अलग हो गया। मशरकी पाकिस्तान देखें भाई, जिंदा मिसाल है। अगर पूरा कलमा पढ़ते तो पाकिस्तान भी पूरा कायम रहता। बहरहाल ये कहता मौजू है, छोड़ें इसको। तो कलमा पढ़ने वाले, कलमा क्या है? पाक करता है, और मुसलमान पाक है और गैर मुस्लिम नापाक है। अब देखें, किसी हिंदू को पकड़ो, ईसाई को पकड़ो, यहूदी को पकड़ो, उसको या तो ऐसा कर 24 घंटे नहाता रहे फिर आ जा, क्या वो पाक हो जाएगा? दुनिया के सारे साबुन लगा दीजिए, पाक हो जाएगा? क्यों भला? पलीती उसके। आओ जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के भी वो मुसलमान नहीं हुआ। खुदा की कसम, कुर्बान जाए अपने आका की जात पर, ला इलाहा इल्लल्लाह कह के भी मुसलमान नहीं हुआ। किसी ने नया मुसलमान होना हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कह के मुसलमान नहीं हुआ। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, मुसलमान नहीं हुआ। दुनिया के साबुन जिसको पाक ना कर सके, दुनिया का पानी जिसको पाक ना कर सके, एक दफा कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे कमली वाले का नाम उसको पाक कर जाता है। यार, जिसकी नाम में इतनी पाकी है, उसकी जात में पाकी की क्या शान होगी यार। जिसके नाम में इतनी पाकी है, उसकी जात में कितनी पाकी होगी। जिसकी नाम में इतनी पाकी है, उसके मदीने में कितनी शिफा होगी यार। अब समझ आएगी कलमा पढ़ने से क्या होता है। अब एक बात तो बताओ, अगर कलमा पढ़ने से काफर की नापाकी दूर हो सकती है, तो कलमा पढ़ने से तेरा जादू दूर नहीं हो सकता यार। इख्तलाफी बात नहीं कर रहा, सच बात है ये। कलमा पढ़ने से काफर की नापाकी तो दूर हो जाए, ईसाई की ईसाइयत तो दूर हो जाए, यहूदी की यहूदियत तो दूर हो जाए, किसी गैर मुस्लिम का कुफर तो दूर हो जाए कलमा पढ़ने से। क्या कलमा पढ़ने से तेरा जादू दूर नहीं होगा? कलमा पढ़ा कर, कलमा अपने घर के अंदर बैठ के कलमे का विर्द किया करो।
पूरा कलमा पढ़ा करो, आता